This conference will now be recorded. Mohinder sir, let us begin. Rajesh sir. Yes, let us begin. এবার শুরু করা যাক। আচ্ছা। So, a very good morning to every one of you. So today we are going to start our class on machine learning using Python. And this is a most trending technology, and Python is the most trending language in today's world. No doubt, whether you are from BCA or MCA or BTech or MTech, machine learning using data science and Python is one of the most trending language, and it is fetching more and more employment in nowadays. শুনতে পাচ্ছি না কিছু মিটিং কিছু জানেই না আমার 1 জিবি মাত্র নেট দেয় ওটা পীযুষ হ্যালো পীযুষ So we are রাজেশ স্যার এক সেকেন্ড পীযুষ প্লিজ log out and connect. আচ্ছা তোরা বাকিরা সবাই শুনতে পাচ্ছিস তো একটু রিপ্লাই দে তো স্যার শোনা যাচ্ছে স্যার ওকে ওকে রাজেশ স্যার কন্টিনিউ yes. So today we are going to start our class, and Mohinder sir will be guiding you throughout the session. I will request all the students to be attentive because we are going to start from the very basics, and then slowly we are going to cover up the whole topics. So without any further delay, it is already 12 minutes past 10. So I'll request Mohinder sir to start his session. Yes, Mohinder sir. Good morning, my dear students. On behalf of Engineer Study Center, myself Mahendra Datta, we discuss about industrial training. Our topics is Python machine learning. Okay, I think all of you know that what we have to do. Actually, here in this industrial training, we have to learn Python machine learning and data analysis, and after that we have to make a project also. Okay, कि पहले क्या करना है, पहले हम लोग सीखेंगे कि machine learning using Python, then we have to develop a project. Obviously we discuss about all the things in brief. Python machine learning. If anyone have any doubts or any problem, I think all of you know that we create a WhatsApp group also. You can share your problem in the at that time when we learn everything in online session. At that time, if anyone have any doubts, any problem, then ask me the question. Unmute your mic and talk with me also. जब क्लास लेंगे तो कुछ प्रॉब्लम होगा तो कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. सेकेंड थिंग इज दैट स्टूडेंट कि इस ईयर में जो हुआ है कि विद इन फेब्रुआरी हम लोगों को सब कुछ कंप्लीट करना है, क्योंकि ऑल ऑफ यू नो दैट इन मार्च देयर इज एन एग्जाम. तो हम लोग यहाँ जो सीखेंगे वो प्रैक्टिस भी करना है, और पहले से ही हम लोग जो स्टार्ट करेंगे एकदम प्रोजेक्ट बेस्ड. जो भी सीखेंगे सब प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडी करेंगे. जो भी डाउट्स होगा कि मैं भी अभी सुबह क्लास ले रहा हूँ, जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिसिंग कि कोई प्रॉब्लम है तो ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, मैं हेल्प करूंगा. हाँ,
Even personally you can send me the message also. सबाई बुझते पारछिस तो कारण कि हम लोगों का पास टाइम बहुत कम है इस ईयर में, तो इसी टाइम फ्रेम के अंदर हम लोगों को प्रोजेक्ट भी बनाना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाना है. We have to create a project report and you have to prepare for project presentation also. You have to prepare a project report in PDF format or doc format. But in case of project presentation, you have to create a PPT also. Okay. तो आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोगों का कॉलेज का प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर्मेट अलग अलग होता है, तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा आप लोगों का कॉलेज में जो तन्मय सर और जो भी है, तो वहां से प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर्मेट एक बार कलेक्ट कर लीजिएगा, हाँ, और मेरे को शेयर कीजिएगा, কালেক্ট করে সেটা আমাকে একটু শেয়ার করবি, কারণ কি ফ্রম দ্য স্টার্টিং, একদম স্টার্টিং সেই ফ্রম দ্য স্টার্টিং we prepare for everything कि within this time frame we can complete everything. और मैं जो किए हैं, आप लोगों का तन्मय सर से बात हुआ है कि शायद आप लोगों का कॉलेज का क्लास भी ऑफ रहेगा, तो इसीलिए हर रोज क्लास करेंगे, और मैं ऐसा शेड्यूल बनाया कि कंटिन्यूअस एकदम एट ए स्ट्रेच 3 आवर्स क्लास नहीं रखते हैं. क्या करेंगे, सुबह 10 to 11:30 1.5 आवर का क्लास करेंगे, देन आफ्टरनून में 3 to 4:30 क्लास करेंगे. तो एवरी डे 3 आवर्स मिलेगा. इन बिटवीन क्या होगा, आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस भी कर पाएगा. কি বলছি সবাই বুঝতে পেরেছিস? একটু রিপ্লাই দে, নাহলে অনলাইন সেশন তো একটু সবসময় রিপ্লাই দিবি. তো আমি এরকম করেছি কারণ তন্ময়, আচ্ছা সবাই বাংলা বুঝিস তো নাকি? Yes, sir, বুঝতে পারি। হ্যাঁ স্যার বাঙালি। দেখ বাংলাতেই বলছি, তন্ময় স্যারের সাথে কথা হয়েছে, কারণ এই টাইমের ভেতরে শেষ করতে হবে, বুঝতেই পারছিস, তো সেখানে হয়তো শেখা যতটা যায় আমি চেষ্টা করব সবকিছু বলে দেওয়ার, কিন্তু এভরি টাইম তোরা কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করবি, নাহলে তো বুঝতে পারবো না যে তোরা বুঝতে পারছিস কিনা বা কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা. সেই জন্য কি করবি, প্রয়োজন হলে গ্রুপে মেসেজ করবি. আর আমি ক্লাসটা এইভাবে প্ল্যান করেছি কি অ্যাট এ স্টেজ যদি আমরা 3 ঘন্টা ক্লাস করি কি হবে, ব্যাপারটা বিশাল বোরিং হয়ে যাবে, হয়তো পড়তে মন যাবে না. সেই জন্য কি করেছি, সকালে 10টা থেকে 11:30 একটা 1.5 ঘন্টা স্ট্রেচ করব, আর একটা হচ্ছে 3টে থেকে 4:30. তাহলে এর ভেতরে তোরা রেস্টও পারবি, খেতেও পারবি, একটু প্র্যাকটিসও করে নিতে পারবি. আর একটা যেটা মেইন ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে, প্রজেক্ট রিপোর্টের ফরম্যাটটা তোদের কলেজের একটু আলাদা, তো ওটা একটু স্যারকে বলে সেটা কালেক্ট করে নিবি, এগুলো মনে রাখবি. হ্যাঁ, আরেকটা যেটা হচ্ছে, তোদের তো নিশ্চয়ই কলেজে যেটা স্যারের সঙ্গে কথা হলো যে প্রজেক্ট গ্রুপ বানিয়েছে, তো ওই প্রজেক্ট গ্রুপের ডিটেলসটা গৌরব আমাকে একটু শেয়ার করে দিস. হ্যাঁ, তাহলে সেই অনুযায়ী প্রথম থেকেই আমরা একদম প্রজেক্ট বেস করে শিখবো সবকিছু. আর প্রজেক্ট গ্রুপে Sir, I will show you the details of groups. I will show you the details of group. আচ্ছা, ওকে ওকে ওকে. তো আরেকটা হচ্ছে কি, প্রজেক্ট গ্রুপটা পেলে সেটা নিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো বা এগোতে পারবো. আরেকটা জিনিস হচ্ছে, তোরা যখন এই যে পাইথন মেশিন লার্নিং ইজ নট সো ডিফিকাল্ট, এমন কিছু ডিফিকাল্ট জিনিস না, তো সেই জন্য চেষ্টা করবি প্রত্যেকেই কিছু না কিছু একটা নতুন কিছু করার, মানে সবার সঙ্গে যদি একটার সঙ্গে আরেকটা জিনিস হচ্ছে নিজে কিছু শেখা যাবে. ধর গ্রুপে তোদের 4 জন মেম্বার আছে, তো একই জিনিস যদি 4 জন প্রেজেন্ট করাচ্ছে, সবচেয়ে ভালো হচ্ছে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু আলাদা আলাদা করা, সেটা আমার মনে হয় সবচেয়ে বেস্ট হবে. এবং আমি তোদেরকে প্রথম দিনেই একটা রিসোর্স বলে দিচ্ছি, দেখ গুগলে গিয়ে বা ব্রাউজারে গিয়ে এই ওয়েবসাইটটা ওপেন করবি, kaggle.com. তো আমরা ডিসকাস করব ডিটেলসে. kaggle.com এ গেলে এই যে আমরা ডেটা অ্যানালিসিস বা মেশিন লার্নিং এর প্রজেক্ট করব, এখানে অনেক ধরনের কোডও আছে,
কারণ কি এটা হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট নয়, it is nothing but a blog or community. Different researchers, academicians upload their work in this website. It is very important. We don't think that it is important for developing an academic project, not like that. When you are working in industry, at that time if you face any problem, you got different type of references from that website. তো যখন তোরা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করবি তখনও দেখবি এখান থেকে প্রচুর ধরনের রেফারেন্স পাওয়া যায়। কারণ কি when we are working with machine learning data analysis, actually what we do, we analyze the data, maybe any type of data, because machine learning data science implemented in every platform, maybe in case of shopping website. I think all of you know that when you open the shopping website, in the website they display the popular product. They recommend the popular product. How they recommend the popular product? Actually, they analyze the buying style of every customer. প্রত্যেক কাস্টমার কি করছে, কিছু না কিছু প্রোডাক্ট বাই করছে, তো ওই বাইং স্টাইলের উপরে বেস করে কোনটা সবচেয়ে বেশি সেল হচ্ছে। এরকম নয় যে কোন প্রোডাক্টটা সবচেয়ে বেশি নাম্বার অফ সেল কোন প্রোডাক্ট হয়েছে, এটা না। বাইং স্টাইল, কাস্টমারের বাইং স্টাইলের উপরে বেস করে they display the popular product by analyzing the customer buying data. কি করে analyze, how to analyze this? Obviously when the customer buy the product, at that time all the things are stored in some database. They collect the data from the database, then analyze this, and based on analysis report they display the popular product. So when we are working with machine learning data analysis, at that time we need some data set. Where we got this data? Obviously in case of real life we have to collect the data from different database, maybe from different file also. যখন আমরা রিয়েল লাইফে কাজ করব তখন বিভিন্ন ডেটাবেস থেকে ডেটা কালেক্ট করব, মেবি কখনো কখনো ফাইল থেকেও ডেটা কালেক্ট করতে হতে পারে, ওয়েবসাইট থেকে ডেটা কালেক্ট করতে হতে পারে। এবং ডেটা অ্যানালিসিস ইজ ইমপ্লিমেন্টেবল নট অনলি ফর শপিং, উই ইমপ্লিমেন্ট দিস ইন medicine, we predict the weather also, we predict the share market stock price, we predict the house price, building price, we predict different things using machine learning. And in the kaggle.com website, at first you have to register. প্রত্যেকে রেজিস্টার করবি, ধর রেজিস্টার উইথ গুগল করলাম, রেজিস্টার না করলে কিন্তু অ্যাক্সেস করতে পারবি না, কারণ এটা একটা কমিউনিটি বা ব্লগ টাইপ। যখন রেজিস্টার করলি, দেখ there is the option data. When you click on the data option, যখন ডেটা অপশনে ক্লিক করবি দেখবি এখানে প্রচুর ধরনের ডেটা সেটস আছে। কি কি ডেটা সেট আছে? the COVID-19 world vaccination progress, Netflix movies, Trump Twitter insult analysis, HR analytics, job change data science, credit card analysis, future vaccine tweets, প্রচুর ধরনের অ্যানালিসিস আছে। ভিডিও গেম সেল ডেটা অ্যানালিসিস, টেম্পারেচার চেঞ্জ ডেটা অ্যানালিসিস, Melbourne housing snapshot, rain in Australia, World Health Statistics, Spotify datasets, company bankruptcy prediction, mobile prediction, price classification, quick draw sketches, wine reviews, মানে হচ্ছে wine quality control, chess game dataset analysis,
এমনকি ডিফারেন্ট ক্রিকেট, প্রচুর দেখ, ইউএস ফুড, এখানে দেখ লিঙ্ক আছে। প্রচুর ধরনের ডেটা সেট আছে। ইভেন এখানে তুই সার্চ তো করতে পারিস, তুই যে টপিকস এর উপরে ইন্টারেস্টেড, ইফ ইউ ইন্টারেস্টেড ইন এনি পার্টিকুলার টপিকস, ইউ ক্যান সার্চ ইট ওভার হিয়ার। হ্যাঁ, তো এরকম এই যে কমিউনিটি সাইটটা আছে, ধর সাপোজ তুই একটা আইপিএল টাই কারণ তুই ইন্টারেস্টেড, আইপিএল কমপ্লিট ডেটা সেট দেখ 2008 থেকে 2020 ডেটা সেট, তুই এখানে যে কোনো একটা টপিকস এর উপরে ক্লিক করবি এবং এটা কি করে, যত রিসার্চার্স আছে, একাডেমিশিয়ান আছে, তারা যে রিসার্চ ওয়ার্ক করে, তারা ডেটা কালেক্ট করে। ইভেন তুইও পরবর্তীকালে এখানে তোর ডেটা আপলোড করতে পারিস। অ্যাকচুয়ালি সবাই প্রত্যেকের সাথে জিনিসগুলো শেয়ার করে। তো এখানে দেখ ডাউনলোড অপশন পাবি 1 MB, তো ডেটাটা ডাউনলোড করতে পারবি। ইভেন ডেটা গুলো সব ডিসকাসও করা আছে এখানে, দেখ এই ডিসকাশন লিঙ্কে গেলে ডিসকাশন করা আছে। এবং এই যে নোটবুকে ক্লিক করলে দেখবি বিভিন্ন জন একই ডেটা সেট একটাই, কিন্তু বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে অ্যানালিসিস করেছে। তো আমি যেটা বলছিলাম তোদিকে যে তোরা যখন গ্রুপে প্রজেক্ট করবি যেন একই জিনিস ডিসপ্লে করিস না। ইভেন যে কোনো একটা ধর ওই আইপিএল এর ডেটা সেটটা এইটা একজন পার্সন অ্যানালিসিস করেছে, এতে যদি ক্লিক করিস কোড এক্সাম্পলও পাবি। এগুলো হচ্ছে কেস স্টাডি করে তুই এগুলোকে ইমপ্লিমেন্টও করতে পারবি। দেখ ইনবিল্ট আছে এগুলো, এগুলো খালি এখন নয়, এটা ইন ফিউচারও দারুণ ভাবে তোকে কাজে দেবে যে কিভাবে আমি করব, কোডটা কি হতে পারে, তার রেফারেন্সের জন্য। দেখেছিস বিভিন্ন ভাবে ডেটা অ্যানালিসিস এবং তার কোডও দেওয়া আছে। দেখ এই যে কোড, এটা কোড, এটা তার আউটপুট। তো আমরা হয়তো এখনো কোড গুলো জানি না, কিন্তু আস্তে আস্তে শিখে নেব। তো এখান থেকে প্রথম থেকে একটু স্টাডি করবি, এটা নোট করে রাখবি kaggle.com, এবং প্রত্যেকের গ্রুপে যদি 4 জন থাকিস প্রত্যেকের কাজগুলো, কারণ দেখ আইপিএল ডেটাটা কি অ্যানালিসিস করেছে কতজন কত রকম ভাবে, দেখ এটা একটা অ্যানালিসিস একজনের। আবার বেস্ট ব্যাটসম্যান এন্ড বোলার অ্যানালিসিস, এই নয় যে একটা ডেটা সেট থেকে একই ধরনের খালি প্রজেক্ট করতে পারবো, কারণ এটা কিন্তু একটা পার্টিকুলার ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন না, বা পার্টিকুলার একটা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশনের মতো না। আইপিএল এর বিভিন্ন ধরনের ডেটা, সব ডেটারই এরকম বিভিন্ন ধরনের অ্যানালিসিস পাবি। তো তোরা যখন প্রজেক্ট করবি প্রত্যেকেই যেন এই ধরনের একটা আলাদা আলাদা ভিউ রিপ্রেজেন্ট করতে পারিস, তার জন্য প্রিপারেশন নিবি। এবং তার জন্য যা হেল্প লাগে আমি সব হেল্প করে দেবো। সবাই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিস রে? স্যার বলছিলাম যে আমরা ধরুন 4 জন আছি, তাহলে 4 জন 4 রকম এক্সাম্পল নিয়ে একটা প্রজেক্টকে ডিসপ্লে করাবো, তাই তো? হ্যাঁ, সেটা সবচেয়ে আরো ভালো। ধর 4 জনে একই জিনিস যদি বলিস, তোরা বলতে যখন প্রেজেন্টেশন যখন দিতে যাবি দেখবি তোদের নিজেদেরই খারাপ লাগবে, দূর একই জিনিস কি বলবো। কিন্তু কি হবে যদি 4 জনে 4টে করিস। আর একটা হচ্ছে দেখ, ধর তোরা গ্রুপে 4 জন আছিস, 4 জন 4 রকমের অ্যানালিসিস করে, এবার তো তোদিকে তো এক জায়গায় তো হতে হবে। যে যখন একটা রিপোর্ট বানাবো, যে প্রজেক্ট রিপোর্টটা হবে, রিপোর্টে কিন্তু 4টে অ্যানালিসিসেরই কোডিং গুলো কপি পেস্ট করতে হয়, আউটপুট গুলো কপি পেস্ট করতে হয়। ওটা যখন কপি পেস্ট করবি দেখবি তুই তো তোর জিনিসটা জানিস, আরো 3 জনের জিনিসটা তুই জেনে গেলি। কারণ তোর যখন আটকাবে তুই নিশ্চয়ই তোর গ্রুপ মেম্বারকে জিজ্ঞাসা করবি যে হ্যাঁ রে এটা কি করেছিস আমাকে একটু বল। তারপরে কি হবে, তোর 4 ধরনের জিনিস জানা হবে, সেটা একটু বেশিও হয়ে যাবে। প্লাস প্রেজেন্টেশন যখন দিবি এটা খুব ভালো। আর একটা জিনিস হচ্ছে এই যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং তোরা করছিস, এটা যে খালি একাডেমিক প্রজেক্টে নয়, পরবর্তীকালে মানে লাস্ট ইয়ার যারা সব ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরি পেয়েছে, ইন্টারভিউ হচ্ছে একটা হচ্ছে অ্যাপটিটিউড রাউন্ড হয়, অ্যাপটিটিউড রাউন্ড ক্লিয়ার হলে তখন কিন্তু ওরা একটা টেকনিক্যাল রাউন্ড ইন্টারভিউ নেয়। তো টেকনিক্যাল রাউন্ড অফ ইন্টারভিউটায় কিন্তু বেশিরভাগ কোম্পানি, ইনফোসিস, কগনিজেন্ট, মেশিন লার্নিং এর প্রচুর ছেলে নিয়েছে, টিসিএস, আমারই স্টুডেন্ট পেয়েছে। তাদেরকে কিন্তু টেকনিক্যাল রাউন্ডে বলেছে তোমরা একাডেমিকে কি প্রজেক্ট করেছো সেই প্রজেক্ট নিয়ে আসবে, এবং টেকনিক্যাল রাউন্ড অফ ইন্টারভিউতে
প্রজেক্টেরই লজিক গুলো জিজ্ঞাসা করেছে, কেন করেছো, কি করেছো। সেই জন্য second দাঁড়া। সেই জন্য তোরা যখন প্রজেক্ট করবি, প্রজেক্টের প্রত্যেকটা জিনিস, প্রত্যেকটা টপিক যে কেন করছি, কি জন্য করছি, কারণ কি তোরা নিশ্চয়ই শুনেছিস যে যখন আমরা মেশিন লার্নিং ডেটা অ্যানালিসিস নিয়ে কাজ করব, তার ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সির লজিক কাজ করে। তো এখানে কিন্তু যে বিশাল বড় একটা ম্যাথামেটিক্স ক্যালকুলেট করতে হবে তা না, জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ড লজিকটা তোকে জানতে হবে যে কি ম্যাথামেটিক্যাল এআই অ্যাপ্রোচ ইউজ হয়েছে আর ওই এআই অ্যাপ্রোচটা কিভাবে কাজ করে। তাহলে কি বললাম দেখ, এখানে আমি লিখছি যখন তোরা প্রজেক্ট করবি এই জিনিসগুলো মনে রাখবি সবাই। আর যারা আজকে জয়েন করেনি, প্রায় 65 জন স্টুডেন্ট আছে বলছিল, তাদেরকেও একটু শেয়ার করে দিবি যে এই জিনিসগুলো জানতে হবে। প্রজেক্টে যেটা হবে, প্রজেক্টে একটা রিপোর্ট হবে এবং প্রজেক্ট রিপোর্টের যে অ্যাপ্রোচ, কারণ কি সবাই যে একই অ্যাপ্রোচে সব ডেটাকে অ্যানালিসিস করা যায় তা কিন্তু নয়। প্রজেক্ট রিপোর্টে যে এআই অ্যাপ্রোচ নিয়ে তোরা কাজ করেছিস, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি অ্যাপ্রোচ নিয়ে কাজ করেছিস, এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সিটা আমাদেরকে জেনে নিতে হবে। কারণ এইটাই হচ্ছে মেইন ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সিটা কি রুলস ইমপ্লিমেন্ট করেছে আর কি হোয়াট ইজ দ্য ফাংশনালিটি অফ দিস এআই অ্যাপ্রোচ and why we implement this. আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে তো তাহলে তোরা ওই রিপোর্ট ফরম্যাটটা একটু কালেক্ট করে নিবি। আর একটা হচ্ছে তোদের বোধহয় মেন্টর হয় প্রত্যেক গ্রুপে, কে মেন্টর হয় সেটা জেনে নিবি, এবং তোদের যে প্রোগ্রেস ওটা একটু মেন্টরকে সবসময় রিপ্লাই দিবি যে আমরা এতটা এগিয়েছি, আমাদের এতটা কাজ হচ্ছে। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে যখন আমরা প্রোগ্রাম করব বা প্রোগ্রাম শিখবো, আচ্ছা তোরা একটু রিপ্লাই দে তো, তোরা সবাই পাইথন জানিস নাকি জানিস না? পাইথন জানিস কি জানিস না? অল অফ ইউ নো পাইথন অর নট? No, sir. না স্যার। না No, জানিস sir. না। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, না কোনো স্যার। অসুবিধা নেই। না স্যার। ঠিক আছে ঠিক আছে। তো আমরা প্রথম 1-2 দিন পাইথন, যেটা যে পাইথনটা শিখবো, এবং এই পাইথনটা মেশিন লার্নিং এর জন্য যেটা প্রয়োজন লাগবে সেই পাইথন পার্টটা শিখবো। কারণ পাইথন হচ্ছে একটা প্রোগ্রামিং, আই থিঙ্ক অল অফ ইউ নো দ্যাট পাইথন ইজ এ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। Using Python we develop different type of application. Using Python we develop desktop application, we develop web application. Using Python we are working with IoT automation. Using Python we are working with cloud computing. Using Python we are working with network and security. Using Python we develop game also. So using Python we develop different type of applications. Why? Because Python provides us huge number of resources. প্রচুর রিসোর্সেস আছে। তাহলে যদি আমি কমপ্লিট পাইথন শিখতে যাই প্রচুর টাইম লাগবে। তো হিয়ার we discuss the Python part which are required for developing a machine learning project. আর তোরা একটু চেষ্টা করবি অ্যাবসেন্ট না হওয়ার, হ্যাঁ, এনি হাউ। বাট আরেকটা জিনিস হচ্ছে এভরি ডে I send the class record, but the class record invalidate after 7 days. আমি প্রতিদিন ক্লাসের রেকর্ডটা আমি গ্রুপে শেয়ার করব, কিন্তু 7 দিন বাদে রেকর্ড গুলো ইনভ্যালিড হয়ে যায়। যদি কারো মনে হয় যে আমি ডাউনলোড করে রাখতে চাই, তাহলে ওই 7 দিনের ভেতরেই ডাউনলোড করে নিবি। ডাউনলোড করে তোর ফোল্ডারে সেভ করে রাখতে পারিস। তো ক্লাস অ্যাটেন্ড করলে আমার মনে হয় না ডাউনলোড করতে হবে, আর যা প্রবলেম হবে সেগুলো কোশ্চেন করতে থাকবি। কারণ ক্লাসরুম হলে হই করে বলতে পারিস, কিন্তু অনলাইন তো, তার ফলে আমারও বুঝতে সুবিধা হবে আমি ঠিক তোদেরকে বোঝাতে পারছি কিনা। হ্যাঁ, আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে আমরা যখন পাইথন শিখবো, পাইথন শেখার জন্য আমাদেরকে একটা সফটওয়্যার ইউজ করতে হবে। তো এখানে আমি যে সফটওয়্যারটা ইউজ করি, বা তোরাও এটা ইউজ করলে মনে হয় সবচেয়ে সুবিধা হবে মেশিন লার্নিং প্রজেক্টের জন্য, যে সফটওয়্যারটা আছে
সেই সফটওয়্যারটার নাম হচ্ছে, এটা সবাই যদি ইনস্টল না করা থাকে তুই ইনস্টল করে নিবি আজকে। আজ তো এমনি ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাস নিচ্ছি অ্যানাকন্ডা, কাল থেকে অ্যাকচুয়ালি ফুল ফ্লেজে ক্লাস শুরু করব। হ্যাঁ, অ্যানাকন্ডা বলে একটা সফটওয়্যার আছে। এই অ্যানাকন্ডা সফটওয়্যারটা ফ্রিলি অ্যাভেলেবল। তুই যদি গুগলে যাস, হ্যালো, শুনতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে স্যার। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। একটু দাঁড়া, আমার ল্যাপটপে নেটওয়ার্কিং এর প্রবলেম হয়েছে। আমি মোবাইল থেকে কানেক্ট করেছি। তো গুগলে গিয়ে সবাই অ্যানাকন্ডা সফটওয়্যার বলে সার্চ করবি। গুগলে গিয়ে অ্যানাকন্ডা সফটওয়্যার বলে সার্চ করলে, ডাউনলোড অ্যানাকন্ডা বলে সার্চ করলে তুই অ্যানাকন্ডা সফটওয়্যারটা পাবি তোরা। এবং ওই অ্যানাকন্ডা সফটওয়্যারটা ইনস্টল করলে দু ধরনের এডিটর হয়। এডিটর মানে হচ্ছে আমরা যেখানে প্রোগ্রামগুলো লিখবো। একটা হচ্ছে স্পাইডার, তো আর একটা হচ্ছে আমরা যখন প্রোগ্রামগুলো লিখবো সেখানে আমরা প্রোগ্রামগুলো স্পাইডারেও লিখতে পারি, আবার জুপাইটার নোটবুকেও লিখতে পারি। তো তাহলে যখন আমরা পাইথন প্রোগ্রাম শিখবো, তো এটা তোরা সবাই কি করবি, আজকে গুগলে গিয়ে ডাউনলোড করবি, ডাউনলোড অ্যানাকন্ডা বলে দেখবি একটা ডাউনলোড বাটন আছে, সেই ডাউনলোড ভার্সনের অ্যানাকন্ডা সফটওয়্যার পাবি। তোদের নিশ্চয়ই 64 বিটের অপারেটিং সিস্টেম আছে। তো 64 বিট অপারেটিং সিস্টেমের ওই অ্যানাকন্ডা এমবি এরকম একটা সাইজ করে জাস্ট exe ফাইলটাতে ডবল ক্লিক করেই ইনস্টল করবি, কিছু করতে হয় না। আচ্ছা, একবার ইনস্টল করে নিলে তারপর আর কিন্তু অনলাইন থাকার প্রয়োজন নেই, তুই অফলাইনেই কাজ করতে পারবি। আর একটা হচ্ছে, যখন আমরা প্রোগ্রাম করব
সেই জন্য আমরা তো পাইথন প্রোগ্রাম করব, তো অনেকে সবাই হয়তো ভাবতে পারিস যে আমার এটা হচ্ছে এডিটর, তাহলে আমাকে যদি পাইথন প্রোগ্রাম লিখতে হয় তাহলে পাইথন ইনস্টল করতে হবে। না, পাইথন ইনস্টল করার কিন্তু আলাদা করে প্রয়োজন নেই। ওই অ্যানাকন্ডা সফটওয়্যারটা ইনস্টল করলে অটোমেটিক্যালি কিন্তু পাইথন ইনস্টল হয়ে যায়। সেই জন্য মেশিনে আর আলাদা করে পাইথন ইনস্টল করবি না। এবং এই যে অ্যানাকন্ডা সফটওয়্যারটা আমরা ইউজ করব কেন? আমরা যখন মেশিন লার্নিং বা ডেটা সায়েন্স নিয়ে প্রজেক্ট করব, তখন ওই মেশিন লার্নিং বা ডেটা সায়েন্স প্রজেক্ট করার জন্য প্রচুর পাইথন রিসোর্স লাগে। পাইথনের রিসোর্সগুলো কিভাবে প্রোভাইড করে? যেমন ধর তোরা সি প্রোগ্রামিং করেছিস, all of you are working with C program. In C program, at first we include the preprocessor directives like hash include, stdio.h, এগুলো ইনক্লুড করেছিলে কেন? কারণ কি সি এর ক্ষেত্রে যেসব রিসোর্সেস আছে সেই সব রিসোর্সেস গুলো কিভাবে ডিফাইন করা আছে? হেডার ফাইল হিসেবে ডিফাইন করা আছে। কিন্তু পাইথনে কিন্তু হেডার ফাইল নেই। পাইথনে যেগুলো রিসোর্স আছে সেগুলোকে কি বলা হয়? সেগুলোকে বলা হয় মডিউল। যেমন জাভার প্যাকেজ, সি এর হেডার ফাইল, তেমনি পাইথনের এইগুলোকে বলা হচ্ছে এক একটা মডিউল। তো মেশিন লার্নিং বা ডেটা সায়েন্সে প্রোগ্রাম করতে গেলে যে যে মডিউলগুলো লাগে, সেই মডিউলগুলো অলমোস্ট অ্যাভেলেবেল আছে আমরা যদি অ্যানাকন্ডা ইনস্টল করি। কিন্তু আদার্স এডিটর দিয়ে যখন আমরা কাজ করতে যাব, ধর তোর পাইচার্ম, এতে কিন্তু পাইচার্ম বা ভিজুয়াল কোড এখানে কিন্তু বাই ডিফল্ট সবগুলো ইনস্টল থাকে না। কি করতে হবে আমাদেরকে? তাহলে সেগুলোকে ম্যানুয়ালি ইনস্টল করতে হবে। তো সেই জন্য অ্যানাকন্ডা ইনস্টল করলে আর ম্যানুয়ালি ইনস্টল করার প্রয়োজন পড়ে না, অটোমেটিক সেই মডিউলগুলো অ্যাভেলেবেল হয়। তো সেই জন্য একটু গুগলে সার্চ করে তোরা অ্যানাকন্ডা সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করে নিবি। দাঁড়া এক সেকেন্ড। আচ্ছা, এই স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছিস তোরা? মোবাইলের স্ক্রিনটা? হ্যাঁ স্যার। স্যার দেখা হ্যাঁ যাচ্ছে। স্যার। ডাউনলোড অ্যানাকন্ডা এরকম সার্চ করবি। সার্চ করলে দেখবি একদম প্রথমেই লিংক আছে, ইন্ডিভিজুয়াল এডিশন অ্যানাকন্ডা। এটা এবার এইটাতে ক্লিক করলে তোরা আজকে এগুলো ইনস্টলটা করে রাখবি। হ্যাঁ, কারণ আজ আর সেকেন্ড হাফে তোদের ক্লাস রাখিনি, কারণ আজও তোদের ওই এমসি এর ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাস নেব। তো কাল থেকে তোদের দুটো হাফেই আমি ক্লাস নেব। হ্যাঁ,
10টা থেকে 11:30, আর একটা হচ্ছে 3টে থেকে 4:30 পর্যন্ত। এক ঘন্টা করলেই প্রচুর হবে, কিন্তু তোরা রোজ দিন একটু প্র্যাকটিস করবি। এই যে ডাউনলোড একটা বাটন আছে, এই ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করতে হবে। ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করলে দেখবি এই যে অ্যানাকোন্ডা ইনস্টলার্স, দেখ উইন্ডোজের জন্য আছে, যদি কেউ ম্যাক ইউজ করিস ম্যাকের জন্য আছে, লিনাক্সের জন্য আছে। তো যেরকম তোদের অপারেটিং সিস্টেম আছে, আমার মনে হয় তোদের সবারই 64 বিট মেশিনই আছে, 32 বিট অপারেটিং সিস্টেম আর কারো আছে বলে মনে হয় না। তো যে অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করছিস, তো এর 457 MB মতো সাইজ, তো এটা ডাউনলোড করে নিবি। ডাউনলোড করে নেওয়ার পর ইনস্টল করার সময় অনলাইন থাকার আর কোনো প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, শুধু ডাউনলোড করে নেওয়ার পর তুই অফলাইনে ইনস্টলটা করতে পারবি। ইনস্টল করলে দেখ এখানে পাইথন 3.8 মানে হচ্ছে পাইথনের 3.8 ভার্সন। আমরা যদি অ্যানাকোন্ডা ইনস্টল করি তখন পাইথনের 3.8 ভার্সনটা অটোমেটিক ইনস্টল হয়ে যায়। তাহলে আলাদা করে আর আমাদের পাইথন ইনস্টল করার কোনো প্রয়োজন হবে না। বুঝতে পেরেছিস সবাই? আর যখন তুই অ্যানাকোন্ডা ইনস্টল করবি তখন আমি পরের দিন দেখাবো, আমরা তো প্রোগ্রাম প্র্যাকটিস করব। তো প্রথম পাইথনটা শিখবো। তো আমরা জুপাইটার নোটবুকও ইউজ করতে পারি, বা তোর স্পাইডার বলেও একটা এডিটর আছে। ওটা এবার যে যেটা হ্যাবিচুয়েটেড হবে মনে করবি, যে কোনো একটা এডিটর ইউজ করলেই চলবে। আচ্ছা, এবার যেটা মেন হচ্ছে, যখন আমরা পাইথন, আমরা এই যে মেশিন লার্নিং ডেটা অ্যানালিসিস করছি, আমাদেরকে জানতে হবে যে মেশিন লার্নিং ডেটা অ্যানালিসিস জিনিসটা কি, কেনই বা করছি। পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে আমরা করছি, পাইথন দিয়ে করছি কারণ কি? আচ্ছা, একটা জিনিস জেনে রাখবি যে ডেটা অ্যানালিসিস, we are working with data analysis and machine learning using Python also, using R programming language also. R programming language দিয়েও করা যায়, কিন্তু R programming language nowadays deprecated, মানে ওটার ইউজ হচ্ছে না, সেই জন্য পাইথন ইউজ করা হয়। এবং আরেকটা সুবিধা হচ্ছে যে পাইথন দিয়ে যদি আমরা ডেটা অ্যানালিসিস প্রোগ্রাম বানাই, যেমন ধর একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করব, তাহলে পরবর্তীকালে ওই ওয়েবটা ধর পিএইচপি দিয়ে করেছিস, কেউ করেছিস জাভা দিয়ে, ধর অ্যান্ড্রয়েডে কেউ একটা অ্যাপ বানিয়েছিস, কিন্তু মেশিন লার্নিং ডেটা অ্যানালিসিস এর ওই মডিউলটা তো নিশ্চয়ই আমাকে ইন্টিগ্রেট করতে হবে। পাইথন হলে কি হবে, যে কোনো প্ল্যাটফর্মের সাথে এই পাইথনটাকে কিন্তু ইন্টিগ্রেট করা যায়, কিন্তু আর প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টিগ্রেট করা একটু ডিফিকাল্ট। এটা একটা অ্যাডভান্টেজ, কারণ কি দেখ পাইথন দিয়ে আইওটি করতে পারি, আর দিয়ে কিন্তু আইওটি তে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো না, ক্লাউডের ক্ষেত্রেও প্রবলেম হবে। সেই জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আজকাল পাইথন ইউজ করা হয়। নেক্সট হচ্ছে যে ডেটা অ্যানালিসিস জিনিসটা কি। এই যে ডেটা অ্যানালিসিস জেনে রাখবি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, নট অনলি ফর দ্য প্রোগ্রামার্স পারসন, কি যারা প্রোগ্রামিং নিয়ে কাজ করে তাদের জন্য যে খালি ইম্পর্টেন্ট তা কিন্তু নয়। কেন? ধর একটা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, সে বললো না স্যার আমি কোর কোম্পানিতে কাজ করবো, আমি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছি, ইলেকট্রিক্যাল কোম্পানি বা পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি, এইসব কোম্পানির মতো কোম্পানিতে কাজ করতে চাই। তাহলে ওইসব কোম্পানিতে ধর কাজ পেল। এবার যদি আমি কনজিউমারকে, পাওয়ার সাপ্লাই কোম্পানিতে ধর জব পেয়েছিস, একটা কোম্পানিতে যখন কাজ করতে যাব, আমার হয়তো কাজ হলো যে এফিসিয়েন্ট পাওয়ার সার্ভিস প্রোভাইড কিভাবে হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে, মানে যত কনজিউমার আছে তাদেরকে ঠিকঠাক পাওয়ার সাপ্লাই করতে হবে। তাহলে তাদেরকে যদি ঠিকঠাক পাওয়ার সাপ্লাই করতে হয়, তাহলে আমাকে জেনারেট দ্য পাওয়ার, টোটাল ইউনিট পাওয়ার,
আমাদেরকে তত ইউনিট পাওয়ার জেনারেট করতে হবে। তাহলে কত ইউনিট পাওয়ার রিকোয়ার্ড সেটা আমি ক্যালকুলেট করব কি করে? অবভিয়াসলি এভরি ডে উই হ্যাভ টু অ্যানালাইজ দ্য কনজিউমার্স ডেটা। যারা কনজিউমার আছে তাদের ডেটাটা অ্যানালাইজ করতে হবে, and we have to check what is the total unit of power consumed by the consumers. Total unit কত কনজিউম হয়েছে সেটা আমাকে অ্যানালিসিস করতে, বেসড অন দ্যাট think about the power generation. তাহলে দেখ, যখন পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিতে সে কাজ করতে যাচ্ছে তারও কিন্তু ডেটা অ্যানালিসিস করতে হবে। 2 নম্বর, সাপোজ একটা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বলছে না আমি রিয়েল এস্টেট বিজনেস, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার কেন, তোরা তো কেউ পরে তো বিজনেসও করতে পারিস, ধর রিয়েল এস্টেট বিজনেস করছিস। রিয়েল এস্টেট বিজনেস বা রিয়েল এস্টেট কোম্পানিতে যদি কাজ করতে যাই, কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে, সেখানেও তো আমাদেরকে কি করতে হবে? প্রাইস প্রেডিক্ট করতে হবে। কখনো হাউস প্রাইস, কখনো ফ্ল্যাট প্রাইস। এই যে প্রাইস কিন্তু বিভিন্ন জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে, লোকেশন, লোকালিটি। তো এই যে প্রাইস প্রেডিক্ট করব কি করে? তাহলে প্রাইস প্রেডিক্ট করতে গেলে কি করতে? বিভিন্ন ডেটা নিয়ে অ্যানালিসিস করে আমরা প্রাইসটাকে প্রেডিক্ট করতে পারি। স্কোয়ার ফুট এরিয়া, অনেক কিছু জিনিসের উপরে একটা হাউস প্রাইস বা ফ্ল্যাট প্রাইস ডিপেন্ড করে। তাহলে দেখ, একজন যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার তাকেও কিন্তু ডেটা অ্যানালিসিস করতে হচ্ছে। তোরা যদি কোভিড এর ডেটা অ্যানালিসিসের কথা ভাবিস, কোভিড, আমরা তো সবাই করোনার জন্য আজ এই হালত হয়ে গেছে। তো এই যে কোভিড এর ডেটা অ্যানালিসিস কিন্তু দেখ এখন ডক্টররাও করছে, সায়েন্টিস্টরাও করছে ভ্যাকসিন আবিষ্কার করার জন্য। তারা কিন্তু প্রোগ্রামিং ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসেনি। কারণ কি, ভ্যাকসিন, if any scientist wants to invent a vaccine, at that time they have to analyze the RNA DNA configuration of any virus or bacteria. কোনো ভাইরাস, শুধু তো কোভিড না, প্রচুর ধরনের ভ্যাকসিন ইনভেন্ট হচ্ছে, কিন্তু প্রত্যেক সায়েন্টিস্টকে কি করতে হচ্ছে? তাদেরকে কিন্তু RNA DNA কনফিগারেশন অ্যানালিসিস করতে হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। তাহলে সায়েন্টিস্ট অ্যানালিসিস করছে কি করে? এবং পাইথন দিয়ে করছে। কেন? পাইথন অনেক ইজি। তাহলে দেখ, মেডিকেল, আবার একটা দেখ, কোভিড ভাইরাস, এই যে আমরা নিউজ দেখছি, যখন আমরা নিউজ দেখছি, যদি তোকে আমি একটা নিউমেরিক ডেটা ডিসপ্লে করি কি আজকে কলকাতায় এতজন অ্যাফেক্টেড, এতজন রিকভার্ড, এতজন ডেথ, বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ, মেবি কান্ট্রি ওয়াইজ, যদি একটা বড় নিউমেরিক লিস্ট দিই, সেখান থেকে তোর আইডিয়া করা, আর যদি আমি ডেটাটাকে একটা গ্রাফ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করে দিই, এই যে লাইন গ্রাফটা দেখলে কিন্তু অটোমেটিক্যালি আমরা খুব সহজেই বুঝে যাই যে রিকভারি রেট ইনক্রিজিং না ডিক্রিজিং, ডেথ রেট ইনক্রিজিং না ডিক্রিজিং। কিন্তু নিউমেরিক ডেটায় কিন্তু আমি ওই ধরনের আইডিয়াটা পাবো না, আমরা যদি প্রোগ্রামিং নাও জানি। তাহলে দেখ, এই যে ডেটা থেকে একটা রিপোর্ট জেনারেট করা, এটাও তার মানে ইম্পর্টেন্ট। যেটা কি হবে? সিম্পল ইউজার, those who don't know about programming or any logic, if from the data, if you generate a report and display to the user, they easily understood the scenario. কোভিড ভাইরাসের ওই যে লাইন গ্রাফ দেখালে কিন্তু আমরা সহজেই বুঝে যাচ্ছি, কিন্তু একটা বড় চার্ট যদি তোকে ধরিয়ে দিই, তোকে তাহলে হিসেব কষে কষে দেখতে হবে। তাহলে দেখ, সব জায়গাতে আমরা ডেটা অ্যানালিসিস ইউজ করছি। ধর ফেস রিকগনিশন, হিউম্যান এক্সপ্রেশন রিকগনিশন। এক্সপ্রেশন মানে কি? ধর তুই হাসছিস, মানে তোর কি মুড আছে, অ্যাংরি মুড, হ্যাপি মুড, কি মুড আছে, তোর ইমেজ দেখে আমি ওটা প্রেডিক্ট করব। দেখ, এখানেও ইমপ্লিমেন্ট করা যেতে পারে। যেসব বিভিন্ন ধরনের রিসার্চ ওয়ার্ক হচ্ছে, সেখানেও কিন্তু রিসার্চের জন্য ডেটা প্রচুর প্রয়োজন। রিসার্চ ওয়ার্ক মানে একাডেমিতেও ডেটা অ্যানালিসিস প্রয়োজন। শপিং, রেকমেন্ড, এই যে সার্চ ইঞ্জিন আছে বিভিন্ন, আজ গুগল সার্চ ইঞ্জিন ছাড়া আমাদের তো চলবে না। তাহলে হাউ গুগল সার্চ ইঞ্জিন রেকমেন্ড দ্য প্রোডাক্ট, মেবি কি you search for a movie in the Google search engine, Google search engine display you the movie name based on your search.
The action movie, science fiction movie. How Google search engine recommend this? Maybe Google search engine developed using any web languages like HTML, CSS, JavaScript, Angular, anything. But in the search engine, they also implement the machine learning data analysis. Using this data analysis tool, they recommend the movie name. তাহলে দেখ ডেটা অ্যানালিসিস এই যে তোরা কাজ করছিস এটা খালি ভেবে নিবি না যে এটা খালি আমাদের বিসিএ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং এর জন্য ইম্পর্টেন্ট। যতটা আমরা শিখতে পারবো, কারণ টাইমটা খুবই কম, অবশ্যই খুবই ডিফিকাল্ট এই টাইমের মধ্যে সবকিছু শেখা। তো যতটা শিখবি এটাকে কন্টিনিউ রাখবি, যেন ভুলে যাস না। তার ফলে কি হবে, পরবর্তীকালে এই জিনিসটা দেখবি কাজে লাগবে। তুই যদি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনও ডেভেলপ করতে যাস, তাহলে যে যদি শপিং হয়, পপুলার প্রোডাক্ট, কাস্টমার্স বাইং স্টাইল কিরকম, বা কোনোদিন হয়তো এই যে দেখবি শপিং ওয়েবসাইটে ধর তুই সার্চ করলি একদিন লগ ইন করে যে কোনো একটা প্রোডাক্ট, পরের দিন আবার লগ ইন কর, তুই যে প্রোডাক্ট সার্চ করেছিলিস দেখবি ওই রিলেটেড প্রোডাক্ট প্রথমেই ডিসপ্লে করে। তাহলে দেখ সার্চ ওয়ার্ড গুলো অ্যানালিসিস করছে। তাহলে যখন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করবি, ধর কেউ ভাবলি পিএইচপি দিয়ে করবো বা পাইথন দিয়েও ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ হয়, জ্যাঙ্গো ফ্রেমওয়ার্ক, ফ্লাস্ক এইসব দিয়ে, সেখানেও কিন্তু আমার মেশিন লার্নিং ডেটা অ্যানালিসিস লাগবে। এবং পরবর্তীকালে দেখবি যে সব জায়গাতেই আমরা ডেটা অ্যানালিসিস ইউজ করতে হচ্ছে না। ডেটা অ্যানালিসিস ইউজ করলে কি হয়, ওটা একটা ফুল ফ্লেজেড ইন্টারঅ্যাক্টিভ অ্যাপ্লিকেশন তৈরি হয়। তো সেই জন্য তোরা তো প্রজেক্ট করবি, সেই প্রজেক্ট গুলো রেখে দিবি তোদের রিপোজিটরিতে, যেগুলো ইন ফিউচার টেকনিক্যাল রাউন্ড অফ ইন্টারভিউ নিতে গেলে অনেক সময় বলে ল্যাপটপে নিয়ে আসবে, দেখবো, এটাও কাজে লাগবে। আর তোদের এই একাডেমিকের জন্য তোদেরকে কি করতে হবে, এই কাজগুলো করবি। প্রথম হচ্ছে, আর একবার রিপিট করে দিচ্ছি আজকে, যে প্রথমে অ্যানাকন্ডা ইনস্টল করবি। 2 নম্বর কাজ হচ্ছে ক্যাগেল ওয়েবসাইটটা একটু দেখতে থাকবি যতদিন আমরা শিখবো। এখনো তো আমরা পাইথন জানি না, তো আমি কাল 10টা থেকে ক্লাস হবে তোদের, 10টা থেকে 11টা। তোরা আজকে অবশ্যই অ্যানাকন্ডা সফটওয়্যারটা ইনস্টল করে নিবি, যাতে কাল থেকেই যেগুলো আমরা শিখবো সেগুলো যাতে আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি বাড়িতে। যার যা প্রবলেম হবে, ধর আজকে ইনস্টল করতে যেয়ে কিছু প্রবলেম হলো, তোরা গ্রুপে আমাকে মেসেজ করবি। মেবি তন্ময় স্যার আছে, অসুবিধে কিছু নেই। যার যা প্রবলেম হবে গ্রুপে মেসেজ করবি, যাতে ইনস্টলেশন নিয়ে কোনো প্রবলেম পরের দিন না থাকে। হ্যাঁ, আর একটা হচ্ছে, হ্যাঁ, প্রজেক্ট রিপোর্টের ফরম্যাটটা একটু কালেক্ট করে নিবি স্যারেদের কাছ থেকে। আর এইভাবে এবার বল, আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে বল শুনি। হ্যালো, হ্যাঁ রে, শুনতে পাচ্ছিস তো? সবাই সবাই বুঝতে পেরেছিস তো আমাদেরকে কি করতে হবে না হবে? আর টাইমিং নিয়ে নিশ্চয়ই কারোরই আর অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আমি অ্যাটেস্টেজ 3 ঘন্টা রাখিনি, কারণ অ্যাটেস্টেজ 3 ঘন্টা ক্লাস করা খুব ডিফিকাল্ট। তো সেই জন্য ওইরকম 1.5 ঘন্টা ভাগ করে দিয়েছি। হ্যাঁ, যাতে আমরা তাড়াতাড়ি, আশা করি 1-2 সপ্তাহের ভেতরে অনেক কিছুই শিখে তোদেরকে দেখিয়ে দেবো ইমপ্লিমেন্ট করা। বা পরে, এখন হয়তো যেহেতু পাইথন জানিস না, ক্যাগেলের কোড গুলো বুঝতে পারবি না, পরে আমি বুঝিয়ে দেবো আস্তে আস্তে। এবং প্রত্যেকে এই ক্যাগেল সাইটটা দেখে নিজেরাই একটা ডিসিশন নিবি যে আমি এই প্রজেক্টটা করব। কি এরম নয় যে স্যার প্রজেক্ট দেবে তারপর করবো। হ্যাঁ, যেটা তোর মনে হবে যে আমি কনফিডেন্ট, সেটা আমাকে পরে বলবি যে স্যার আমি এইটা নিয়ে করতে চাই, এখানটা আমি বুঝেছি, তো সেইটা নিয়েই প্রজেক্ট করবি, অসুবিধা কিছু নেই। এরকম কোনো প্রি ডিসাইড প্রজেক্ট টপিক কিছু নেই। এবার যেটা করবি, সবাই একটু যারা গ্রুপে আছিস, এবং দুটো গ্রুপের প্রজেক্ট টপিক যেন এক না হয়, এটা একটা ভাবতে হবে। হ্যাঁ, দুটো গ্রুপের একই প্রজেক্ট টপিক যেন না হয়। আর প্রত্যেক গ্রুপে যারা 4 জন আছিস, চেষ্টা করবি একটু আলাদা আলাদা রিপ্রেজেন্ট করা, তাহলে আরো ভালো হবে আর কি। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছিস তো? তো 1 সপ্তাহ ক্লাস করলেই আমরা আশা করি একটা আইডিয়া পেয়ে যাব আমাদেরকে কি করতে হবে না হবে, এবং তোরাও পারবি করতে। ঠিক আছে? আর বাকি এই দেখ, তোদের তো 65 আছে, রয়েছে 45 জন। তো ওদিকে একটু, যারা হয়তো আজকে পারেনি, হট করে তো ক্লাস দিয়ে দিয়েছি তন্ময় স্যার বলেছিল বলে, তো যদি
যারা আজ আসেনি তাদেরকেও আমি তো গ্রুপে রেকর্ডটা শেয়ার করব, শুনলেই বুঝতে পারবে। এছাড়াও তোর যদি ফ্রেন্ড হয় তাকেও এই জিনিসগুলো শেয়ার করবি যে তুই ইনস্টল করে নিয়ে পরের দিন থেকে ক্লাসে আয়, আজকে খালি এরকম বক বক হয়েছে, হ্যাঁ এই জিনিসটা বলে দিস। হ্যাঁ, কারণ কাল থেকে আর ডিলে তো করা যাবে না, কারণ আমাদের হাতে সময়টা খুব কম, সেই জন্য ডিলে করব না, প্রতিদিন আমরা ক্লাসটাকে আগিয়ে নিয়ে যাবো। হ্যাঁ, এটা শেয়ার করে দিবি সবাইকে যারা অ্যাবসেন্ট আছে, যে যার বন্ধুকে, এই নয় যে সিআররা জিনিসটা শেয়ার করবে, যে যার বন্ধুকে যে নেই আজকে তাকে জিনিসটা একটু শেয়ার করে দিস। বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। স্যার। আচ্ছা, আর কারো কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম, যদি কারো ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম হয় সেটাও বলবি, আমি বুঝিয়ে দেবো, হিন্দি বাংলা ইংরেজি যাতে বলবি। অনেক সময় ইংরেজিতে বললে বুঝতে অসুবিধা হয়, সেই জন্য কখনো বাংলা কখনো হিন্দি ইংরেজিতে বলছি। তো যার যা ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম হবে সেগুলোও শেয়ার করবি বা কোশ্চেন করতে থাকবি বারবার, তাতে করে আমার খুব সুবিধা হবে যে আমি জানতে পারবো হ্যাঁ আমি বোঝাতে পারছি। হ্যাঁ, ঠিক আছে, তো আজকে এইখানে আমি শেষ করলাম সেশনটা। আজ ইন্ট্রোডাক্টরি সেশন ছিল, আজ আর সেকেন্ড হাফে তোদের ক্লাস রাখিনি, সেম ভাবে এমসি এরও একটা ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাস দেব। তো কাল থেকে কিন্তু ফুল ফ্লেজে আমরা ক্লাসগুলো শুরু করে দেবো, মানে কোডিং শিখবো, প্রোগ্রামিং শুরু করে দেবো। আচ্ছা, কে মেসেজ করেছিস দেখছি এক সেকেন্ড। ওকে, থ্যাংক ইউ সৌজাত্য। আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ অল। তাহলে আমরা আজকে এখানে সেশনটা শেষ করলাম, আর কাল ঠিক থেকে আছে কিন্তু 10 to 11:30, হ্যাঁ, আর 3 to 4:30। ওকে ওকে স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ অল। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে ওকে।